Greetings to all of you in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క మధురమైన ప్రేమ కలిగిన నామములో మీ అందరికి వందనాలు. We have come to the final, in one sense, the final session of this camp. ఒక రకంగా చూస్తే ఈ కూడికలో చివరిదైన కూడికకు వచ్చాం. And I also am taking the third session today. ఈ రోజు నేను ఇది మూడవ సందేశం. So tomorrow is the Lord's Day, and we are gathering mainly for worshiping the Lord, and there also will be two messages. రేపైతే ప్రభు దినం కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసుకోవడం వస్తున్నాం. ఆ తర్వాత రెండు సందేశాలు ఉన్నాయి. So before going to my subject, let me make a small clarification about a question which was asked to me by a brother. మరి ఈ సందేశానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక సహోదరుడు వేసిన ప్రశ్నకు చిన్న జవాబు నేను ఇస్తాను. So the question was this: in the book of Acts, we can see different conditions for receiving the Holy Spirit. అపోస్తల కార్యముల గ్రంథంలో ఆత్మను పొందుటకు వివిధ రకాల షరతులు ఉన్నాయి. If you compare Acts chapter 2, 8, 10 and 19, you can see different situations when they receive the Holy Spirit. అపోస్తల కార్యములు 2, 8, 9, 10, 19 అధ్యాయాల్లో రకరకాల షరతులు ఆత్మను పొందుటకై ఉన్నాయి. First of all, we have to understand that the book of Acts is called the Acts of the Apostles, not the doctrines of the Apostles. మొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అపోస్తల కార్యములు అనేది అపోస్తలులు చేసిన కార్యములు కానీ వారు బోధించిన ఉపదేశాలు లేదా బోధన కాదు. Moreover, the Bible is a progressive revelation. బైబిల్ అనేది మరికొంత చూసుకున్నట్లయితే అది అనుదినము క్రమక్రమంగా ఇంకా ఎక్కువగా బయలుపరచబడేది. So God reveals the truth step by step and stage by stage. దేవుడు తన సత్యాన్ని మెట్టు మెట్టుకు పైగా అదే విధంగా దశల వారీగా బయలుపరుస్తారు. So that is why there is some differences in the different occasions when people receive the Holy Spirit. అందుకనే మరి ప్రజలు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వివిధ సందర్భాలు పరిస్థితులు ఉన్నాయి. But if you consider those four occasions, one thing is common: the Spirit has been poured out only on believers. అయితే ఈ 4 సందర్భాల్లో వారు ఆత్మను పొందుకున్న రీతిని చూడగా ఆత్మ కేవలం విశ్వాసుల మీద మాత్రమే కుమ్మరించబడ్డాడు. In Acts chapter 8 we read they believed and were baptized, but they did not receive the Spirit until Peter and John laid hands on them. 8వ అధ్యాయంలో మనం చదివినట్లయితే వారు నమ్మి బాప్తిసం పొందారు. అయితే పేతురు యోహాను వారి తల మీద చేతులు ఉంచినంత వరకు ఆత్మను పొందలేదు. God did not give them immediately the Holy Spirit because the apostles had to go there. Otherwise, there would have been two different churches, the Samaritan church and the Jerusalem church, and there would not have been any connection between them. మరి వారు వెంటనే ఎందుకు ఆత్మను పొందుకోలేదంటే అపోస్తలులు అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉండింది. అలా కాకపోయినట్లయితే యూదయ సంఘము సమరయుల సంఘం ఆ విధంగా భేదం ఉండే. So there were certain historical reasons why the conditions were different. అందుకనే ఆ పరిస్థితులు ఎందుకు వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయంటే చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి. But after that, the doctrines were taught the church through the epistles. అయితే ఈ బోధ సిద్ధాంతం అనేది ఆ తరువాత పత్రికల ద్వారా సంఘానికి బోధించబడ్డాయి. That is why we often say the basis of New Testament doctrines is the 21 epistles. అందుకనే మనం చెప్పేది ఏంటంటే క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క ఆ పునాది సంబంధమైన సిద్ధాంతము 21 పత్రికలు. There are certain doctrinal teachings both in the Gospels and in the book of Acts. మరి సువార్తల్లో అపోస్తల కార్యములో కూడా కొన్ని సిద్ధాంతపరమైన బోధనలు ఉన్నాయి. But they should be always compared and checked with
the clear, direct teachings in the epistles. అయితే వాటన్నిటినీ కూడా మరి పత్రికల్లో నేరుగా సూటిగా బోధించబడిన ఆ సిద్ధాంతాలతో పోల్చి చూచి చదవాలి. When we come to the epistles, ఇప్పుడు పత్రికలకు వస్తే very clearly, repeatedly, it is written that the only condition for receiving the Holy Spirit is faith in the Lord Jesus Christ. ఆత్మ కుమ్మరింపబడుటకు పొందుటకు ఉన్న ఒకే ఒక షరతు ఏంటిదంటే మరి receiving the Holy Spirit is faith in the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట. Just note down 2-3 verses. 2-3 వచనాలు రాసుకోండి. Galatians 3:2, గలతీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ వచనం, then verse 14, Galatians 3:14, 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం, Galatians 4:6, గలతీ 4:6, then Ephesians 1:13, ఆ తర్వాత ఎఫెసీ 1:13, and Romans 8:9 also you can add. రోమా 8:9 కూడా దానికి కలుపుకోవచ్చు. So I'm just reading one verse. ఒక వచనాన్ని నేను చదువుతాను. In Galatians 3:14, Paul writes, గలతీ పత్రిక 3:14లో పౌలు రాస్తూ that blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through what? Through faith. ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానం విశ్వాసం వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై. Yes. So how did you receive the Holy Spirit? కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మను ఎలా పొందాం మనం? Very clearly it is written, it is through faith. అది విశ్వాసం ద్వారానే. That faith refers to faith in Jesus Christ for salvation. మరి ఈ విశ్వాసము రక్షణ కొరకై యేసుక్రీస్తునందు వచ్చిన విశ్వాసం. Again in Galatians 4:6, Paul writes, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. అందుకు మరలా 4వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మీరు కుమారులై ఉన్నందున దేవుడు తన కుమారుని ఆత్మను మన హృదయంలోనికి పంపెను. So becoming the children of God is the condition for receiving the Holy Spirit. కాబట్టి ఆత్మను పొందుటకున్న షరతు ఏంటంటే దేవుని కుమారులు అవుట. There is no other condition. ఇంకే షరతు లేదు. Salvation and the receiving the Holy Spirit, everything is purely based on faith and faith alone. రక్షణ, ఆత్మను పొందుట ఇవన్నీ కూడా కేవలం విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే. Okay, we are coming to the final part of our study on filling with the Holy Spirit. ఆత్మతో నింపబడుట అనే ఈ ధ్యానంలో చివరి అంశానికి చివరి మెట్టుకు వస్తున్నాం. So this afternoon we saw the 3 conditions for being filled with the Holy Spirit. మరి మధ్యాహ్న కాలంలో ఆత్మతో నింపబడుటకు 3 షరతులను చూసాం. So which are the 3 conditions? 3 షరతులు ఏంటివి? First one, absolute surrender of ourselves. మొట్టమొదటిది మనము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొనుట. Then second one, రెండవది we forgot everything. మర్చిపోయామా? Prayer. We have prayer. We have to saturate with God's word. దేవుని వాక్యముతో పూర్తిగా నింపబడుట. And the final one is prayer. చివరిది ప్రార్థన. Now we will come back to our parent passage, that is Ephesians 5:18 onwards. మరలా మనం ముందుగా చదివిన ఆ ఎఫెసీ పత్రిక 5:18కి వద్దాం. In Ephesians 5:18, we see the commandment to be filled with the Spirit. ఆత్మతో నింపబడుట అనే ఆజ్ఞను అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. Then 19 to 21, we see the result of being filled with the Spirit. ఆ తర్వాత 19 నుంచి 21 వరకు ఆత్మతో నింపబడుట వలన కలిగే ఫలాన్ని చూస్తున్నాం. So today's title for study is the results of being filled with the Holy Spirit. ఆత్మతో నింపబడుట వలన కలిగే ఫలితాలు అనే పేరు ఈ సందేశానికి పెట్టుకోవచ్చు. So under that there are 2 subdivisions. ఇందులో 2 భాగాలు ఉన్నాయి. The first one is the results related to our character. మొదటిది మరి మన ప్రవర్తనకు సంబంధించిన ఫలితాలు. Character. Our behavior or character. గుణశీలత లేదా ప్రవర్తన. So in other words, it is related to our private life. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఇది మన రహస్య జీవితం. The other one is results related to our ministry or public life. ఆ తర్వాత రెండవది మన పరిచర్యకు లేదా బహిరంగ జీవితానికి వచ్చే ఫలితం. Actually, the first one, results related to our character, is given in Galatians 5:22 and 23. గలతీ 5వ అధ్యాయం 22, 23 వచనాల్లో మన రహస్య జీవితాన్ని వలన కలిగే ఫలితాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి. But the words used is
the fruit of the Spirit. అయితే అక్కడ వాడబడిన మాట ఆత్మ ఫలము. All the 9 fruits are actually the 9 flavors of a single fruit. మరి మనం ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఒకే పండు యొక్క ఈ 9 రకాల వాసనలు. In other words, this is the character of the Lord Jesus Christ. ఇంకొక మాటలో చెప్పుకోవాలంటే ఇది యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వభావం. We can see the perfection of all these things only in Jesus. యేసుక్రీస్తులో మాత్రమే వీటన్నిటి పరిపూర్ణతను చూడగలం. Anyway, that is not part of our basic text, so I am omitting that portion. మనము ధ్యానించాల్సిన దాంట్లో అది ప్రాధాన్యం కాదు కాబట్టి దాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను. It is not part of our text in Ephesians, that's why I am omitting. It is important, but that is not part of the text we read. మరి అది ప్రాముఖ్యమైనదే కానీ ఎఫెసీ పత్రికలో మనం ధ్యానించే దాంట్లో అది భాగం కాదు కాబట్టి వదిలిపెడుతున్నాను. Okay. So we are coming to Ephesians 5:19 to 21. ఇప్పుడు ఎఫెసీ 5:19 నుంచి 21 వరకు. So these are the results related to the ministry. ఈ పరిచర్య యొక్క ఫలితాలు or our public life. లేదా మన బహిరంగ జీవితం. So before coming listing the things recorded there, let me make a general observation. మరి ఇక్కడ రాయబడినవి చదవడానికి ముందు ఒక సాధారణమైన పరిశీలన నేను చెప్తాను. You see, today many people are very much interested in the ministry of the Holy Spirit. ఈ రోజుల్లో అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య విషయంలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. And if we ask some of them, what is the result of being filled with the Holy Spirit, what would be their answer? ఇప్పుడు ఆత్మతో నింపబడటం వలన కలిగే ఫలితం ఏమిటి అని వారిని అడిగితే వారు చెప్పే జవాబు ఏమై ఉంటుంది? I'm talking about the non-brethren people. మరి మన బ్రదరం కాని వారికి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. And what would they say? వారు ఏమంటారు? They would immediately say miracles, healing, speaking in tongues and so on. మరి వారు అద్భుత కార్యాలు, తర్వాత స్వస్థత కార్యాలు, ఆ తర్వాత ఇంకా మరికొన్ని అంటారు. But if you read these 3 verses, అయితే ఈ 3 వచనాలు గనక చదివితే to our surprise, here Paul mentions none of those things. మన ఆశ్చర్యపోయేంతగా అవి ఏవి కూడా ఇక్కడ పౌలు రాయటం లేదు. Instead, he gives or mentions only about some common ordinary things in the life of a believer. అయితే వాటికి బదులుగా ఒక విశ్వాసి జీవితంలో అతి సాధారణంగా జరిగే కార్యాలను పౌలు చెప్తున్నాడు. No extraordinary things are mentioned here. ఎక్కడ అసాధారణ కార్యాలను చెప్పటం లేదు. So this shows that the common understanding of the people is wrong. కాబట్టి మామూలుగా మన అవగాహన తప్పు అని దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది. Okay, now all of you can look into the Bible. ఇప్పుడు బైబిల్ చూడండి. And you tell me which are the 4 results of being filled with the Holy Spirit. ఆత్మతో నింపబడటం వలన కలిగే 4 ప్రతిఫలాలు ఏంటివో చెప్పండి. If you carefully read, you can find out 2 things in verse 19. 19వ వచనం కనుక జాగ్రత్తగా చదివితే అందులో 2 కనపడతాయి. In your Bible, if you can give a bracket also, there is nothing wrong. మరి బైబిల్లో కనుక మీరు బ్రాకెట్ ఉపయోగిస్తే అందులో తప్పేమీ లేదు. First one is speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు. That is the first part of verse 19 in English Bible. 19వ వచనంలో ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో తెలుగులో కూడా మొదటి భాగం అయ్యా. Did you see that? చూసారా? Second one, singing and making melody in your heart to the Lord. మీ హృదయములలో ప్రభువుని గురించి పాడుచు కీర్తించుచు. That is the second part of verse 19. ఈ 19లో 2వ భాగం అది. The third one, మూడవది, that is verse 20 in full. 20వ వచనం పూర్తిగా. It begins with giving thanks and finally to our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు అంటున్నాడు. And the fourth one is verse 21 in full. 4వది 21వ వచనం పూర్తిగా. Submitting to one another in the fear of God. క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకరికొకడు లోబడి ఉండుడి. So these are the 4 results mentioned here. ఇక్కడ 4 ప్రతిఫలాలను రాశాడు. So as I told you earlier, there is nothing miraculous or extraordinary in these results. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా వీటిని చూస్తే కనుక వీటిలో అసాధారణమైన కార్యాలేమీ లేవు. Remember, Paul wrote this epistle in AD 62. మరి క్రీస్తు శకం 62వ సంవత్సరంలో పౌలు ఈ పత్రికను రాశాడు. That is in the apostolic era or age where all the apostles were living.
అది ఏ కాలం అంటే అపోస్తులంతా జీవించుతున్న కాలం. All the miraculous gifts were available at that time. ఆ దినాల్లో అప్పటికే మరి స్వస్థపరిచే లేదా అద్భుత కార్యాలు చేసే ఆ వరాలన్నీ ఉన్నాయి. Even then, Paul is not mentioning any of those miraculous things in this list. అయినప్పటికీ కూడా ఆ అద్భుత కార్యాలు ఏవి కూడా ఈ జాబితాలో పౌలు రాయటం లేదు. This is something which we have to note very clearly. వీటిని మనం జాగ్రత్తగా గమనించి పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. Again, when we look at the list, ఈ జాబితాను చూస్తే the first and last are man-word things. That means the word one another comes. మరి మొదటిది చివరిది చూస్తే మనిషికి మధ్య జరిగే ప్రక్రియ ఒకని నొకడు అని చెప్తున్నారు. You see that in your Bible? చూసారా అది బైబిల్లో? Speaking to one another in verse 19. 19వ వచనంలో ఒకనికొకడు హెచ్చరించుచు అంటున్నారు. And verse 21, submitting to one another. 21వ వచనంలో ఒకనికొకడు లోబడి ఉండుడి. The 2 and 3 are God word. మరి 2, 3 సంగతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దేవునికి చెందినవి. Second one, singing and making melody in your heart to the Lord. That phrase. రెండవది మీ హృదయంలో ప్రభువుని గురించి కీర్తించుచు పాడుచు అనగా ఇది దేవుని గురించి చేసేది. Then verse 20, giving thanks to God the Father. ఆ తర్వాత 20వ వచనంలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట తండ్రి అయిన దేవునికి అంటున్నాడు. So of the 4 results, 2 are man word and 2 are God word. కాబట్టి ఈ 4 ఫలితాల్లో 2 ఏమో మనుషులకు సంబంధించినవి, మరి 2 ఏమో దేవునికి సంబంధించినవి. We often say that just like the cross, in the cross there is a vertical pole and a horizontal pole. మరి సిలువ వలె సిలువలో ఒక బద్దేమో నిలువుగా ఒకటేమో అడ్డంగా ఉంటుంది. The vertical pole represents our relationship with God. మరి ఈ నిలువుగా ఉండే బద్ద మనకు దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. And the horizontal plank represents our relationship with fellow men. మరి ఈ అడ్డంగా ఉండే బద్ద మన తోటి సహోదరులతో మనకుండే సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది. So in brief, when we are filled with the Spirit of God, కాబట్టి మనము ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు our relationship with God and with the fellow believers will be all right. మన సంబంధము దేవునితో తోటి సహోదరులతో సరిగ్గా ఉంటుంది. Therefore, being filled with the Holy Spirit is the solution to all the problems we face today. కాబట్టి మనము ఈ రోజుల్లో ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్యకు కూడా ఆత్మతో నింపబడట అనేదే పరిష్కారం. That means the problems we face at home, in our society and in our assemblies. ఇంట్లో గాని, సమాజంలో గాని, సంఘంలో గాని మనం ఎదుర్కొనే ఏ సమస్యకైనా ఇదే పరిష్కారం. One more thing we have to observe. ఇంకొక మాట మనం పరిశీలన చేయాలి. They are the results at the same time. They are given us commandments. ఇవి ఫలితాలు మాత్రమే కాదు, మనకు ఆజ్ఞలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. In the power of the Holy Spirit, you have to do these things. That is what Paul writes. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మీరు ఈ పని చేయాలి అని పౌలు రాస్తున్నాడు. So this won't happen automatically. Our cooperation with the Spirit and our responsibility are important. కాబట్టి ఇది దానంతటికి అదే జరిగేది కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మతో మనం సహకరించడం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది. That is why we often say the holy living is a human responsibility. అందుకని మనం తరచుగా చెప్పేది పరిశుద్ధంగా జీవించడం అనేది మానవులుగా మన మీద ఉన్న బాధ్యత. Everything required for holy living will be provided by the Holy Spirit. అయితే పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి అవసరమైనవన్నీ పరిశుద్ధాత్ముడు దయచేస్తాడు. But there is something that we also have to do. అయితే మనం చేయాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి. Okay, let me explain briefly each one. దానిలో ప్రతి ఒక్కదాన్ని క్లుప్తంగా Speaking to one another in psalms, hymns and spiritual songs. మరి ఒకరినొకడు కీర్తనలతో, సంగీతంతో, ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతో. That very phrase speaking to one another is very important. ఇవన్నిట్లో కూడా ఒకరినొకడు హెచ్చరించొచ్చు. When a person is filled with the Spirit, ఒక వ్యక్తి ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు the first result will be he will speak to his fellow believer. దాని వల్ల కలిగే మొట్టమొదటి ఫలితం ఏంటిదంటే తోటి సహోదరులతో మాట్లాడటం. Yes, many Christians who belong to Pentecostal and charismatic circles think that
మరి పెంతుకోస్తు తర్వాత ఆకర్షణీయమైన సంఘాలలో ఉండే విశ్వాసులు ఆలోచించేది ఏంటంటే, when we are filled with the Spirit, we will speak to God in other tongues. మరి మనం ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు వేరే భాషల్లో దేవునితో మాట్లాడతాం అనుకుంటారు. But what does the Bible say? అయితే బైబిల్ ఏమంటున్నది? When a person is filled with the Holy Spirit, ఒక వ్యక్తి ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు instead of speaking to God in other tongues, he will speak to his fellow believer in mother tongue. మరి వేరే భాషల్లో దేవునితో మాట్లాడటకు బదులుగా తన తోటి సహోదరుడు తన సొంత భాషలో మాట్లాడతాడు. Yes, that is the first and foremost reason. ఇది మొట్టమొదటి ఫలితం. Many believers want to speak to their fellow brethren, but they claim that they are speaking to God in other tongues. అనేక మంది విశ్వాసులు తమ తోటి సహోదరులతో మాట్లాడరు కానీ దేవునితో వేరే భాషల్లో మాట్లాడతామని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. Yes, this is the first and foremost result. ఇది మొట్టమొదటి ఫలితం. Okay, then what all things we should speak? మనం ఏమేమి మాట్లాడాలి? In Colossians 3:16 is a parallel passage. కొలస్సీ పత్రిక 3:16 దీనికి పోలికగా సమరూపంగా ఉంటుంది. So both epistles were written by Paul at the same time. రెండు పత్రికలు కూడా పౌలు ఒకే కాలంలో రాశాడు. There he uses two words, teaching and admonishing or advising. ఇక్కడ ఆయన వాడే పదాలు ఏంటిదంటే వారికి బోధించుచు బుద్ధి చెప్పుచు. Yes, it is not simply casual talking of the general things of this world, rather teaching and admonishing. ఇది ఏదో మామూలుగా లోకంలో మాట్లాడుకునే మాటలు కాదు కానీ బోధించటం బుద్ధి చెప్పటం. So there are what all things we have to speak. మనం ఏమేమి మాట్లాడాలి? First one, Psalms. కీర్తనలు. Psalms means Psalms in the Bible, the 150 Psalms. మరి కీర్తనలు అంటే బైబిల్లో ఉంటున్న కీర్తనలు 150 కీర్తనలు. Today, unfortunately, we do not know how to sing the Psalms. ఈ రోజుల్లో మనము ఆ కీర్తనలు ఎలా పాడాలో మనకు తెలియటం లేదు. Probably in the first century, the believers knew how to sing the Psalms. బహుశా మరి మొదటి శతాబ్దంలో విశ్వాసులకు ఈ కీర్తనలు ఎలా పాడాలో తెలుసుకొని ఉండవచ్చు. Therefore, we are just reading and meditating and preaching about Psalms. అందుకని కేవలం మనం చదివి ధ్యానించి దాని గురించి బోధిస్తున్నాం కీర్తనల గురించి. Ultimately, Psalms should be used for teaching and exhortation. మరి కీర్తనలు బోధించుటకు హెచ్చరించుటకు వాడాలి. Actually, the word Psalm has come from the Greek word psallo, which means singing with instrument. మరి ఈ కీర్తన సామ్ అనేది గ్రీకు భాష పదమైన సాలు అనగా వాయిద్యములతో పాడేది అనే మాట నుంచి వచ్చింది. And the next word hymns means singing without instrument. ఆ తర్వాత మరి పద్యములు అనగా మరి వాయిద్యాలు లేకుండా పాడటం. Hymns means songs of praise. మరి ఇవి స్తుతి కీర్తన. Yes, worship songs. ఆరాధన కీర్తన. You see, Psalms are there, hymns also are there. ఇక్కడ కీర్తనలు ఉన్నాయి, తర్వాత పద్యములు ఉన్నాయి. See, what can we understand from this statement? మరి ఈ మాట నుంచి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది? Some people are totally against musical instruments. కొంతమంది అసలు వాయిద్యాలు వాడటమే తప్పు అంటారు. That is wrong. అది తప్పు. There is no prohibition as such for musical instruments in the New Testament. క్రొత్త నిబంధనలో వాయిద్యాలు వాడటం ఏమీ నిషేధింపలేదు. Because Psalms are permitted. ఎందుకంటే కీర్తనలు పాడటం అనుమతించబడింది కాబట్టి. Then you may have a doubt. ఇప్పుడు సందేహం రావచ్చు. In many of our worship services, we are not using any musical instrument. మన ఆరాధన కూడికల్లో మనం వాయిద్యాలు వాడటం లేదు. See, in our Sunday gatherings, the first part will be separated for worship and breaking of bread. ఆరాధన కూడికకు ఆదివారం చేరి వచ్చినప్పుడు ఆ మొదటి భాగము రొట్టె విరుచుటకు ఆరాధనకు ప్రత్యేకించబడుతుంది. This is a time of deep meditation and praising. ఇది ఎంతో లోతైన ధ్యానము, దేవుణ్ణి స్తుతించుటకు వాడబడే సమయం. That is why traditionally we brethren people are not using music at that time. అందుకనే ఆ సమయంలో సహోదరుల సంఘాలమైన మనము చారిత్రకంగా వాయిద్యాలను వాడటం లేదు. But after that we are permitted to use musical instruments. అయితే దాని తర్వాత మనం వాయిద్యాలు వాయించవచ్చు. So the first one is Psalms. మొదటిది కీర్తన. Second one, hymns or songs of praise. ఆ తర్వాత మరి సంగీతములు.
These are the songs written by saints who lived in the first century for praising God. దేవుని స్తుతించుటకు మొదటి శతాబ్దంలో ఉంటున్న పరిశుద్ధులు రాసిన కీర్తనలు ఇవి. Today also we have got many worship songs in our song book. మన పాటల పుస్తకాల్లో ఈ రోజు కూడా ఎన్నో ఆరాధన కీర్తనలు ఉన్నాయి. What is the meaning of praising? ఇప్పుడు స్తుతించుట అనే దానికి అర్థం ఏంటిది? Literally that word means say the best thing about someone. అక్షరార్థంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అత్యుత్తమ లక్షణాన్ని తెలియచేయటం. See, in praising God we have to recollect all the attributes of God and appreciate God. మరి స్తుతించుటలో ప్రభు యొక్క లక్షణాలు ఆయనను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయనను స్తుతించటం. That is what we see in Isaiah 6:3. యెషయా గ్రంథం 6:3 మనం చూసేది The angels are worshiping, they are shouting at the top of their voice, holy, holy, holy Lord God Almighty. ఆ దేవదూతలు బిగ్గర ధ్వనితో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని కీర్తిస్తున్నారు. Yes, they are praising one of the attributes of God, that is holiness. ఆ దేవుని యొక్క ఒక లక్షణమైన పరిశుద్ధతను వారు కీర్తిస్తున్నారు. So that's the meaning of hymns. ఇది కీర్తన. Third one, spiritual songs. ఆ తర్వాత ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు. Let me give a definition for spiritual songs. ఆత్మ సంబంధమైన పాటలకు నిర్వచనం చెప్తారు. They are songs written by spiritual men with a spiritual theme for the spiritual edification of the church. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులు ఆత్మ సంబంధితమైన అంశముతో సంఘం యొక్క క్షేమార్థమై వ్రాసినవి. Nowadays, I think anyone and everyone is venturing for writing songs. ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా తమకు తోచినట్లుగా పాటలు రాయడానికి ముందుకెళ్తున్నారు. Today we have got so many technical facilities also to write a song. ఈ రోజుల్లో పాటలు రాయటానికి మనకు అనేక సాంకేతిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. So I am not against any of those things. వాటిని వాడకూడదని నేను చెప్పడం But లేదు. we ourselves have to judge ourselves whether I am writing it with the right motive. My purpose is to edify the people in the church. అయితే మనకు మనమే పరిశీలన చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను సరి అయిన ఉద్దేశంతో రాస్తున్నానా సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తమై రాస్తున్నానా అని. I think most of the songs in our song books are spiritual songs. మన కీర్తనల పుస్తకాల్లో ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. By singing that we should get some spiritual edification. వాటిని పాడుట ద్వారా మనము ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి పొందాలి. You see, one other interesting thing is all these three are songs. మరి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మూడు రకాలు కూడా పాటలే. Psalms, hymns and spiritual songs. కీర్తనలు సంగీతములు ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు. What is the relationship between songs and filling with the Holy Spirit? మరి కీర్తనలకు ఆత్మతో నింపబడటానికి సంబంధం ఏంటిది? Which is the first one in the list of fruit of the Spirit? ఆత్మ ఫలములో ఆ జాబితాలో మొట్టమొదటిది ఏంటిది? Love, then comes joy. మరి ప్రేమ, సంతోషం. Yes, joy is an integral part of the fruit of the Spirit. మరి ఆనందం అనేది ఈ ఆత్మ ఫలంలో ఒక అంతర్గత భాగం. In James 5:13, James writes, if is anyone cheerful, let him sing songs. యాకోబు పత్రికలో యాకోబు రాస్తూ మీలో ఎవరికైనా సంతోషం కలిగిన వాడు పాటలు పాడవలెను అంటున్నాడు. So when we are filled with the Spirit, we will be experiencing spiritual joy that will result in these kinds of songs. ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మతో నింపబడతామో ఆత్మ సంబంధమైన ఆనందముతో ఇలాంటి కార్యాలు మనం చేస్తాం. The second one is singing and making melody in your heart to the Lord. ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటిదంటే మీ హృదయములలో దేవుని గురించి గానము చేయుచు. This is very much related to the first one. ఇది మొట్టమొదటి లక్షణానికి సంబంధమైనదే. Sometimes when we read this, we may feel that the first one is loud public singing and this is silent singing. We may feel like that. కొన్నిసార్లు ఇది చదివిన తర్వాత మనకు అనిపించేది ఏంటంటే మొట్టమొదటిదేమో బహిరంగంగా పెద్దగా పాడేది, ఇదేమో మన నోట్లో మన హృదయంలో పాడుకునేది. But that is not the meaning. అయితే దాని అర్థం అది కాదు. In your heart refers to
sincerity. You have to sing from your heart, or sincerely you have to sing. That's the meaning. మీ హృదయములలో అన్నప్పుడు అది యథార్థంగా హృదయపు లోతుల్లో నుంచి పాడేది. You see, three things are mentioned in the first part. So how should we sing? We have to sing from the heart. ఆ మూడు సంగతులు పైన వ్రాయబడ్డాయి కదా పాడమని, అవి మన హృదయపు లోతుల్లో నుంచి పాడాలి. What about our singing? ఇప్పుడు మన పాటల గురించిన సంగతి. Many times we sing songs mechanically without thinking the meaning. అనేక సార్లు పాటల గురించిన భావము మనసులోకి రాకుండా కేవలం యాంత్రికంగా పాడతాం. Do we mean what we are singing? మనం పాడేదాన్ని మనము నిజంగా అర్థవంతంగా పాడుతున్నామా? Without thinking the meaning, we may sing, "All to Jesus I surrender." దాని భావం తెలియకుండానే, అర్థం చేసుకోకుండానే సమస్తము నేను యేసుక్రీస్తుకు సమర్పిస్తున్నానని పాడవచ్చు. Another song is sing, "I love him more and more." ఇంకొక పాటలో ఆయన్ను నేను మరింతగా మరెక్కువగా ప్రేమిస్తున్నానని పాడతారు. Do we mean what we sing? మనం పాడేది మనం అర్థవంతంగా చేస్తున్నామా? Yes, in Malayalam there are many songs are having the same tune. I think it is true in Telugu also. మలయాళంలో మరి అన్ని పాటలకు ఒకే లయ, ఒకే శృతి ఉంటుంది. తెలుగులో కూడా అంతే ఉంటుంది. In many worship meetings I have observed that they will start with one song and end up with another song. మరి అనేక ఆరాధన కూడికల్లో ఒక పాటతో మొదలు పెడతారు, చివరికి ఇంకొక పాటతో, అనగా ప్రతిసారి అదే విధంగా ముగిస్తారు. Because the tune is the same. ఎందుకంటే మరి ఆ రెండు పాటల లయ, శృతి ఒకటే ఉంటుంది. Many times we are not thinking about what we sing. మనం ఏదైతే పాడుతున్నామో అది మన మనస్సులో ఆలోచించకుండానే పాడుతున్నాం. Remember, our singing should be to the Lord. అయితే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము పాడేది మన ప్రభు నిమిత్తమై, Not to impress men. మనుష్యులను మెప్పించుటకు కాదు. Sad to say, these days our singing has become a mere performance. మరి విచారకరమైన విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో పాడటం అనేది ఒక మరి ప్రదర్శనగా మారిపోయింది. We have many professional singers who just imitate singers in the film world. మరి మనకు అనేక వృత్తిపరమైన సంగీతకారులు ఉన్నారు. వారు సినిమాల్లో పాడే వారిని అనుకరిస్తూ ఉంటారు. But we have to sing from the heart. అయితే మనము హృదయములో నుంచి పాడాలి. When we sing, God is not looking at our lips, but He looks at our heart. మనము పాడినప్పుడు దేవుడు మన పెదవులను చూడటం లేదు, కానీ మన హృదయాలను చూస్తున్నాడు. The third one is giving thanks. మూడవది కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు. That I need to explain a little more. దీన్ని నేను కొంత ఎక్కువగా వివరించాలి. So just read that verse 5:20, Ephesians 5:20. ఎఫెసీ పత్రిక 5:20. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు. Yes. I think of these 4 commandments, this is something easy to obey. మరి ఈ 4 ఆజ్ఞల్లో కూడా ఇదొక్కటి మరి అతి సులువుగా లోబడదగినది. However, unfortunately, many of us are not willing to obey this commandment. అయితే దురదృష్టవశాత్తు మనలో అనేక మంది ఈ ఆజ్ఞకు లోబడలేకపోతున్నాం. We know that there is a common allegation about brethren everywhere that we do not have the Holy Spirit. That is the allegation raised by Pentecostals. మరి పెంతెకోస్తు వారు ప్రతి చోట కూడా బ్రదరం వారి మీద మోపే నేరం ఏంటిదంటే సాధారణంగా మీరు ఆ ఆత్మతో నింపబడరు అని. Is there such allegation here also? ఇక్కడ కూడా అలాంటి నెపం మోపుతారా? In many places, the Pentecostals will say the brethren people do not have the Holy Spirit. అనేక స్థలాల్లో పెంతెకోస్తు వారు బ్రదరం వారికి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల లేదు అంటారు. But we have to consider some of the criticisms seriously. అయితే కొన్ని విమర్శలను మనము తీవ్రంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. Whenever somebody criticizes us, we will be angry. ఎవరైనా మనల్ని విమర్శిస్తే మనకు కోపం వస్తుంది. There may be some truth in that. అయితే అందులో కొంత సత్యము దాగి ఉండవచ్చు. You see, they won't raise this allegation against the other Marthomites or Anglicans or other people. ఈ విమర్శ వారు మార్తోమ వారి మీద కానీ ఆంగ్లికన్ వారి మీద కానీ మరొకరి మీద కానీ చేయటం లేదు. But why do they say that the brethren do not have the Holy Spirit? అయితే వారు ఎందుకు అంటున్నారు బ్రదరం వారికి పరిశుద్ధాత్మ లేదు అని?
Can you guess the reason? కారణం ఏమైనా ఉంటుంది? Many a time, even by mistake, we brethren won't say, praise the Lord or thank you, Jesus. కొన్నిసార్లు పొరపాటుగా కూడా దేవునికి స్తోత్రం, ప్రైజ్ ద లార్డ్ గాని ప్రభువా యేసు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పం. We think that this is something allotted for some other churches. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది కొన్ని సంఘాల వారు మాత్రమే పలికే మాట అనుకుంటాం. If we are not even saying praise the Lord or thank you, Jesus, how others can know that we have the Holy Spirit? ఆ ప్రైజ్ ద లార్డ్ గాని యేసు నీకు స్తోత్రం వందనం అని చెప్పకపోతే ఎలాగో వారికి అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడని. In many of our assemblies, many of the brethren are simply sitting quiet without doing anything. అనేక సంఘాల్లో అనేక సహోదరులు ఏ పని చేయకుండా ఊరికే నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటున్నారు. In Kerala, in certain assemblies, have large gathering of 300-400 people. కేరళలో కొన్ని సంఘాలు 300-400 మంది సహోదరులు సంఘస్థులు చేరి వస్తారు. I know that in Andhra many more large assemblies are there. ఆంధ్రాలో కూడా అంతకంటే పెద్ద సంఘాలు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. Going and attending worship in a large gathering is somewhat a very cheerful thing, a joyful thing. మరి పెద్ద సంఖ్యలో చేరి వచ్చే చోట మనం కూడా వెళ్ళి ఆరాధనలో పాలు పొందడం అనేది ఒక సంతోషకరమైన విషయంగా భావిస్తాం. But there's a problem. అయితే ఒక సమస్య ఉన్నది. Now I'm talking about only the brothers. ఇప్పుడు సహోదరుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. It's a large gathering. I have observed that those brothers who are sitting in the front rows, 1 or 2 rows, they'll be doing all the ministries and all others are simply sitting idly. ఎక్కడైతే పెద్ద సంఖ్యలో సమూహంగా సంఘాలు చేరి వస్తాయో ముందు 2-3 వరుసల్లో కూర్చునే వారు మాత్రమే మొత్తం పనులు చేస్తారు, మిగతా వారంతా నిశ్శబ్దంగా ఖాళీగా ఉంటారు. But every Sunday they will come to attend the worship. అయితే ప్రతి ఆదివారం కూడా ఆరాధనకు హాజరవడానికి చేరి వస్తారు. Even in the singing they won't actively participate. కనీసం పాడే పాటల్లో కూడా వారు చురుకుగా వ్యవహరించారు. Because there are so many sisters to sing the songs. ఎందుకంటే అనేక మంది సహోదరులు పాడతారు కదా. And when they won't even say any amen after the prayer. ఆ తర్వాత ప్రార్థించినప్పుడు కనీసం ఆమేన్ అని కూడా చెప్పరు. Almost they are keeping quiet. కేవలం నిశ్శబ్దంగా నోరు మూసుకొని. But I have to do justice to them. మరి వారికి న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరించడానికి. When though they are silent, at least 2 times they will open their mouths. కనీసం వారు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పటికీ 2 సార్లు నోరు తెరుస్తారు. One is for eating bread, another for drinking wine. ఒకటేమో రొట్టె విరిచి తినడానికి, ఇంకోటేమో ద్రాక్ష రసం త్రాగటానికి. That is the only occasion they will open their mouth. అప్పుడు మాత్రమే వారు నోరు తెరుస్తారు. So they will never say any amen or praise the Lord or thank you Jesus. వారు ఆమేన్ గాని ప్రైజ్ ద లార్డ్ గాని థ్యాంక్ యూ జీసస్ గాని ఇలాంటి మాటలే వాడరు. And if we ask some brothers, they will justify their silence by saying, brother, if I don't say thank you Jesus publicly, everything is there in my mind. మరి కొంతమంది మీరు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడటం లేదంటే వారు సమర్థించుకుంటూ నేను బహిరంగంగా చెప్పడం లేదు కానీ అది నా హృదయంలో ఉన్నది అంటారు. But Jesus knew that these kinds of clever people will be there in future. మరి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి తెలివి కలిగిన విశ్వాసులు వస్తారని ప్రభువుకు తెలుసు కాబట్టి. As in Matthew 12:34 Jesus has said, మత్తయి సువార్త 12:34లో యేసు అంటున్నాడు, for out of the abundance of the heart the mouth speaks. మీ హృదయము నిండిన దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును. If thanks are there in your heart, definitely it will come out through your mouth. మరి నీ హృదయంలో కనుక కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నట్లయితే నోటి నుంచి తప్పకుండా అది బయటికి వస్తుంది. So giving thanks is very, very important. కాబట్టి కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది అతి ప్రాముఖ్యం. Let me analyze this verse. ఈ మాటను నేను కొంచెం విశ్లేషిస్తాను. Why should we give thanks? ఎందుకు మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? First of all, God expects thanks from all of us. మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరి నుండి కృతజ్ఞత ఆశిస్తున్నాడు. This can be learned very easily from one of the miraculous healing of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వస్థత కార్యం చేసిన దాంట్లో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. In Luke 17:11-19, లూకా సువార్త 17:11-19 వరకు we read the story of the 10 lepers. మరి 10 మంది కుష్ఠ రోగుల కథ మనం When the చదువుతాం. 10 lepers came for healing,
10 మంది కుష్ఠరోగులు స్వస్థత కొరకై వచ్చిన Jesus told them to go and show themselves to the priests. యేసు వారితో మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరచుకోండి అన్నాడు. While they were going, all of them were healed. వారు వెళ్ళుచుండగా అందరూ స్వస్థత పొందారు. Then what happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? Then one person came back. కేవలం ఒకే ఒక్క వ్యక్తి తిరిగి వచ్చాడు. All of us went there straight away to go and meet the priests. మరి మిగతా వారంతా కూడా నేరుగా యాజకులను కలవటానికి వెళ్ళారు. And he came back and he fell before Jesus and gave him thanks. మరి యేసుక్రీస్తు యొద్దకు వచ్చి ఆయన పాదముల ఎదుట సాగిలపడి కృతజ్ఞత చెల్లించాడు. Then Jesus asked a very, very heartbreaking question. ఇప్పుడు హృదయము బ్రద్దలయ్యే ప్రశ్న యేసు అతన్ని అడిగాడు. Luke 17:70. లూకా సువార్త 17:17. Were there not 10 cleansed, but where are the 9? మరి 10 మంది శుద్ధులై కారా, మిగతా 9 ఎక్కడ? Very heart-touching question. ఇది ఎంతో హృదయాన్ని తాకే ప్రశ్న. Remember, Jesus didn't command them to come back and meet him. యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు తిరిగి వచ్చి నన్ను కలవండి అని చెప్పలేదు. But he expected all of them to come back. అయితే వారందరూ తిరిగి వస్తారని ఆశించాడు. Beloved, God expects our thanks. ప్రియులారా, దేవుడు మన నుంచి కృతజ్ఞత ఆశిస్తున్నాడు. Do we have a grateful heart to the Lord? ప్రభు నిమిత్తమై మనకు కృతజ్ఞత పూర్వక హృదయం ఉన్నదా? In Psalm 132 we read, forget not any of his benefits. కీర్తన 103:2 ఆయన చేసిన మేలులను దేనిని మరువకుడి అంటున్నాడు. More than this, God has commanded clearly both in the Old and in the New Testament that we have to give thanks. మరి అంత మాత్రమే కాక పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలో రెండిట్లో కూడా మనము కృతజ్ఞత చెల్లించాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు. There are so many verses. అనేక వచనాలు ఉన్నాయి. Psalm 50:23 we read, whoever offers a sacrifice of thanksgiving glorifies me. 50వ కీర్తన 20వ వచనంలో మరి కృతజ్ఞత అర్పించువాడు, స్తుతియాగం అర్పించువాడు నాకు మహిమ చెల్లించుకున్నాడు అంటున్నాడు. Yes, this is the first question. Why should we give thanks? ఎందుకు మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలనే ప్రశ్నకు జవాబు. God expects as well as God has commanded us to give thanks. ఆయన మన నుంచి కృతజ్ఞత ఆశిస్తాడు, అదే సమయంలో ఆజ్ఞాపించాడు కూడా. The second question, when should we give thanks to God? ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే ఎప్పుడు మనము కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? Look at the verse and give me the answer. ఆ వచనాన్ని చూసి నాకు జవాబు చెప్పండి. When should we give thanks? ఎప్పుడు మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? Only on Sundays? ఆదివారం మాత్రమేనా? What is written there? We giving thanks always. అన్ని వేళలా, ఎల్లప్పుడూ అంటున్నాం. Yes. In Hebrews 13:15 we read. హెబ్రీ పత్రిక 13:15. 13:15 Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. ఆయన అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్తుతి యాగము చేయుదము. That means we should have an attitude of praise always in our mind. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ని వేళలా మనము కృతజ్ఞత పూర్వక వైఖరి కలిగి ఉండాలి. Then the third question, for what all things we have to give thanks? ఇప్పుడు మూడవ ప్రశ్న, దేని నిమిత్తమై మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? Answer is there in the verse. ఆ వచనంలోనే దానికి జవాబు ఉంది. For what all things we have to give thanks? మనం దేని నిమిత్తమై కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? Again, for all things. సమస్తమును గురించి. In 1 Thessalonians 5:18 also Paul writes. మొదటి తెస్సలోనికైలకు రాసిన పత్రిక 5:18 పౌలు రాస్తున్నాడు. In everything give thanks. ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. Is it possible to give thanks for everything in our lives? మన జీవితంలో ప్రతిదానికి కృతజ్ఞత చెల్లించడం సాధ్యమేనా? If a student passes the examination with a distinction, definitely the student as well as parents, we all will give thanks. ఒక విద్యార్థి డిస్టింక్షన్ తో కనుక పాస్ అయితే ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తారు. Suppose one fails in the examination, what we will do? ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫెయిల్ అయితే పరీక్షలో వారి సంగతి ఏంటి? Can we give thanks? అప్పుడు మనం కృతజ్ఞత The చెల్లించాలి. Bible says in everything give thanks. ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞత చెల్లించుడని బైబిల్ చెప్తున్నది. To make that point clear, let me quote one historical incident. మరి దీన్ని ఇంకా వివరించడానికి ఒక చరిత్ర విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాను. You all might have heard about Matthew Henry, a famous
Bible commentator. మరి ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యాఖ్యానకర్త అయిన మాథ్యూ హెన్రీ గారి గురించి మీరు వినే ఉంటారు. He has written commentary to the whole Bible. బైబిల్ అంతటికీ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానం రాశాడు. He lived in the 17th century in England. ఇంగ్లాండ్ లో 17వ శతాబ్దంలో జీవించాడు. Once when he was traveling, ఒకసారి ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా, in those days no buses or trains were there. ఆ దినాల్లో బస్సులు కానీ రైళ్లు కానీ లేవు. He was traveling by walking. ఆయన మరి నడుస్తూ ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. Somebody pickpocketed him. ఎవరో ఒకరు జేబు దొంగతనం చేశారు ఆయన. So when he came back home, he realized that his purse was missing. ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మరి నా పర్సు పోయింది అని గ్రహించాడు. So Matthew Henry had a habit of writing the diary every day before going for sleep. మాథ్యూ హెన్రీ గారు నిద్రపోయే ముందు ప్రతిరోజు డైరీ రాయడం ఆయనకు అలవాటు. His diaries are still available. ఈ రోజు కూడా ఆయన డైరీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. So some major events happened on that day. He will record, and for each and everything he will give thanks. ఆ రోజులో జరిగిన అతి ముఖ్యమైన అంశాలను రాస్తూ వీటన్నిటికీ చివర కృతజ్ఞత చెల్లించి ముగిస్తాడు. He will not only say thanks, he will write down thanks. Then only he will go for sleeping. ఆయన కేవలం నోటి మాటతో కృతజ్ఞత అని చెప్పడం కాదు, కానీ ఆ డైరీలో కూడా కృతజ్ఞతలు అనే మాట రాసి ముగిస్తాడు. So what did he write on that day? ఆ దినం ఆయన ఏం రాశాడు? So that day also he wrote in this diary. ఆ దినంలో కూడా డైరీలో ఆయన రాశాడు. He wrote in this way. ఈ విధంగా రాశాడు. Lord, I thank you for today I have lost my purse, but I thank you for the following reasons. మరి ప్రభువా, నేను ఈ రోజు పర్సు నాది దొంగిలించబడింది, మంచిదే, అయితే ఈ కారణాలను బట్టి స్తుతిస్తున్నాను. Then he listed 4 reasons. మరి తర్వాత 4 కారణాలు రాశాడు. First one, this is the first time in my life I lose my purse. Therefore I thank you. మరి మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో పర్సు పోయింది, అందును బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. Earlier also my purse would have lost, but it didn't happen. ఇంతకు ముందు కూడా పోయి ఉండవచ్చు, కానీ పోలేదు, ఇప్పుడు మాత్రమే. Therefore I thank you. అందుకని కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. Second reason, రెండవ కారణం, the money in the purse was very less. Therefore I thank you, Lord. మా పర్సులో ఉంటున్న డబ్బు చాలా తక్కువ, అందును బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. Then he wrote the third reason. ఇప్పుడు మూడవ కారణం రాశాడు. Oh Lord, he took only my purse. He didn't take my life. Thank you, Lord, for this. కేవలం నా పర్సును మాత్రమే తీసుకున్నాడు, నన్ను చంపలేదు, దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. And the fourth reason, నాలుగవ కారణం, he is the one who took my money. In my life I have never stolen the money of anyone else. Thank you, Lord, for the same. ప్రభువా, అతడు నా డబ్బులు దొంగిలించాడు, కానీ నా జీవితంలో ఎన్నడూ నేను ఎవరి డబ్బులు దొంగిలించలేదు, అందును బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభువా అన్నాడు. See, when he lost the purse, he found 4 reasons to thank God. చూడండి, ఆయన పర్సు పోయినప్పుడు 4 కారణాలు దొరికాయి స్తుతించడానికి. Then how much more you and I have to thank God who has never lost the purse. మరి పర్సు అసలు ఎప్పుడు పోగొట్టుకొని నీవు నేను ఎన్నిసార్లు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి? But do we have a grateful heart? అయితే మనకు ఆ కృతజ్ఞత పూర్వక హృదయం ఉన్నదా? And 2 more questions can be answered from that verse. ఆ వచనం నుంచి ఇంకా 2 ప్రశ్నలు కూడా జవాబు. In whose name we have to give thanks? ఎవరి నామములో కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? In the name of our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో. It simply means that through Jesus Christ only we can approach God the Father. దీని అర్థం ఏంటంటే తండ్రిని కేవలం యేసుక్రీస్తు ద్వారానే మనము చేరుకోగలం. He is our only mediator. ఆయన మాత్రమే మనకు మధ్యవర్తి. In other words, only those who have relationship with God through Jesus Christ can give thanks meaningfully. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రితో దేవునితో ఎవరైతే సంబంధం కలిగి ఉన్నారో వారే అర్థవంతంగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించగలరు. Final question is, to whom should we give thanks? ఇప్పుడు చివరి ప్రశ్న, ఎవరికి మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి? To God the Father. ఆ తండ్రి అయిన దేవునికి. Because God is the source of each and every blessing. ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రమే ప్రతి ఆశీర్వాదానికి మూల కారణం కాబట్టి. In James 1:17 we read, యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవుయు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును
పర సంబంధమైనది జ్యోతిర్మయుడకు తండ్రి యొద్ద నుండి మనకు వచ్చును. And though it is written, we have to give thanks to God the Father. మరి ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి అని చెప్పినప్పటికీ కూడా, Since our God is the triune God, మన దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్న దేవుడు కాబట్టి, so whenever we give thanks, each person in the Trinity will equally share all these things. మనము ఎప్పుడెప్పుడైతే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తామో, త్రిత్వంలో ఉంటున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా మరి సరి సమానంగా ఆ కృతజ్ఞతాస్తుతులు పొందుతారు. Now let me come to verse 21, the final verse. ఇప్పుడు చివరి వచనమైన 21వ వచనానికి వస్తాను. Author said, submitting to one another in the fear of God. చివరి ఫలితము క్రీస్తు నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడి ఉండుడి. That is also a man-word result of being filled with the Spirit. ఆత్మతో నింపబడుట ద్వారా మనిషికి మధ్య కలిగే ప్రతిఫలం. This is a verse which we often ignore. ఈ వచనం మనం ఎన్నో సార్లు విస్మరిస్తూ ఉంటాం. 5:22 is a well-known verse. 5:22 ప్రఖ్యాతి గాంచిన వచనం. What is that? I think all the men know that verse. ఆ పురుషులందరికీ వచనం తెలుసు. Wives, submit to your own husbands. ఆ స్త్రీలారా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. That is the favorite verse of all brothers. మన సహోదరులందరికీ ఇది ఎంతో ఇష్టమైన వచనం. And what about verse 21? 21వ వచనం సంగతి ఏంటిది? See, 5:22 is a verse given in the context of the family. మరి 5:22వ వచనం అనేది కుటుంబ నేపథ్యాన్ని బట్టి ఆ వచనం రాయబడింది. But 5:21 is given in the context of the assembly. అయితే 5:21వ వచనము సంఘ నేపథ్యాన్ని బట్టి రాయబడింది. So in the assembly we have to submit to one another. ఆ సంఘంలో ఒకరికొకడు లోబడి ఉండాలి. Don't misunderstand me. దీన్ని అపార్థం There చేసుకుంటున్నారు. are very clear verses which say that all of us should submit to the elders in the assembly. మరి మనం అందరము పెద్దలకు లోబడి ఉండాలి అనే స్పష్టమైన ఆజ్ఞలు మనకున్నాయి. And that is given in 1 Peter 5:5. మొదటి పేతురు పత్రిక 5:5లో That is there. అక్కడ కూడా ఉన్నది. Elders are the leaders of the assembly. అక్కడ సంఘములో పెద్దదే నాయకులు. We all have to be submissive to them. మనం అందరము వారికి లోబడి ఉండాలి. At the same time, there is a mutual submission expected in the assembly. అయితే అదే సమయంలో పరస్పర లోబడుట అనేది సంఘములో ప్రతి ఒక్కరి మధ్య ఉండాలి. This is the biblical balance. ఇది బైబిల్ యొక్క సమతుల్యత. The Bible says we have to do it in the fear of God or the reverence of God. ఇక్కడ బైబిల్ అంటున్నది దేవుని భయముతో, దేవుని యందు భక్తితో చేయండి ఈ మాట అంటున్నాడు. So how can we submit to one another in a practical way? ఆచరణ ఆత్మకంగా ఏ విధంగా ఒకరికొకరు మనం లోబడి ఉండగలం? In Philippians 2:3, Paul writes. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2:3లో పౌలు రాస్తూ, Philippians 2:3. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2:3లో The last part we read, but in the lowliness of mind, let each esteem others better than himself. ఒకరినొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుకొనుచు. Yes. We have to respect each one. మనము ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలి. Again, the same thing is mentioned in Romans 12:10. రోమా పత్రిక 12:10లో కూడా అదే మాట వ్రాయబడింది. Be kindly affectionate to one another with a brotherly love. Last part, in honor, giving preference to one another. ఇక్కడ చివరి భాగంలో ఏమి వ్రాయబడి ఏంటంటే, ఒకరినొకడు ఘనత విషయంలో గొప్పగా ఎంచుకోండి. In other words, it means there is no competition permitted in the assembly except this. We can compete for respecting others. మరి సంఘంలో ఎలాంటి పోటీ అనేది అనుమతించబడలేదు. పోటీ అనేది కేవలం ఒకరినొకరు ఘనత గౌరవించే విషయంలో మాత్రమే ఉన్నది. For example, suppose an young brother is putting forward a good suggestion. మరి ఉదాహరణకు ఒక యవ్వనస్తుడైన సహోదరుడు ఒక మంచి సలహాలు ఇస్తుంటే, in many assemblies the elders won't respect that opinion because he is an youngster. మరి అనేక సంఘాల్లో పెద్దలు ఆ సలహాను పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే అతడు యవనస్తుడు, చిన్నవాడు అని. He should not do that. అయితే మనం ఆ విధంగా చేయకూడదు. He may be young in age. అతడు వయసులో చిన్నవాడే కాదు. If his suggestion is good, you have to think about it and discuss about it and accept it. మరి ఆ సలహా కనుక మంచిదైతే దాని గురించి ఆలోచించి చర్చించి
ఒకవేళ దాని మీద అమలు చేయటం కూడా ఆలోచన So చేసుకోవాలి. that's the meaning of esteem one another better than yourself. నిన్ను కంటే ఇతరులను ఎక్కువగా ఎంచుకొనుచు అంటున్నాడు. Let me give you a biblical case also by that I find. మరి ఒక బైబిల్లో ఉంటున్న సంఘటన కూడా చెప్పి నేను ముగిస్తాను. When we consider the apostles of the Lord Jesus, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అపోస్తలుల గురించి ఆలోచిస్తే I think there was a rivalry between Peter and John while Jesus was living in this world. ఈ లోకంలో ప్రభు జీవిస్తున్నప్పుడు పేతురుకు యోహానుకు మధ్య మరి కొంత శత్రుత్వం ఉండేది. In Luke 22:24 we read, లూకా సువార్త 22:24 మనం చదువుతున్నాం. remember that happened on the previous day of crucifixion. ఇది సిలువకు వెళ్ళటానికి ముందు రోజు, సిలువ వేయడానికి ముందు రోజు జరిగింది. Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. మీలో మాలో ఎవరు గొప్పవారు అనే విషయంలో వారికి వివాదం పుట్టింది. So there was a rivalry among the apostles. అపోస్తలుల మధ్య ఒక శత్రుత్వం వచ్చింది. I think the greatest rivalry was between, this not written clearly, between Peter and John. పేతురు యోహాను మధ్య గొప్ప శత్రుత్వం ఉండింది అని అనుకోవచ్చు, ఇక్కడ రాయబడలేదు. But all the shadow fights and cold war wars were over on the day of Pentecost. అయితే పెంతెకోస్తు దినమున ఇలాంటి ప్రచండ యుద్ధం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మరి సున్నా అయిపోయింది. On the day of Pentecost, all of them were filled with the Holy Spirit. పెంతెకోస్తు దినమున వారందరూ కూడా ఆత్మతో నింపబడ్డారు. That's what we read in Acts 2:4. అపోస్తలుల కార్యములు 2:4 చదివేది అదే. Then if you read Acts chapter 2 and 3, అపోస్తలుల కార్యములు 2:3 చదివితే, in Acts 2:14 we read, 2:14 అదే అపోస్తలుల కార్యములో చదివితే, after miraculously healing that lame man, ఆ కుంటివాణ్ణి అద్భుతంగా స్వస్థపరిచిన మీద we read, but Peter standing up with the 11, before that, but Peter standing up with the 11, that is on the day of Pentecost itself, raised his voice and said to them, that is all the apostles are standing together. ఇక్కడ మనం చదివేది ఏంటంటే పేతురు మిగతా 11 మంది శిష్యులతో కూడా నిలవబడి బిగ్గరగా మాట్లాడాను, అనగా మిగతా వారందరూ ఉన్నారు. So that is what happened, that something happened on the day of Pentecost itself. కాబట్టి పెంతెకోస్తు దినాన్ని ఏదో జరిగింది. In what about Acts 3? ఇప్పుడు అపోస్తలుల కార్యం 3వ అధ్యాయం, In Acts 3 verse 1, 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. మరి ప్రార్థన కాలంలో పేతురును యోహాను దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్ళుచుండగా, These of the place went up together. వారు కలిసి వెళ్ళుచుండగా, In Acts 3:4, అపోస్తలుల కార్యం 3:4 and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. పేతురును యోహాను వారిని తేరి చూసి మా తట్టు చూడమని, మా తట్టు అనేది చూడండి. See, in this chapter we see both Peter and John walking together, ఈ వచనాల్లో మనం చూస్తే వారిరువురు పేతురు యోహాను కలిసి నడిచి వెళ్తున్నారు, looking together, మరి కలిసి కనబడుతున్నారు, speaking together, కలిసి మాట్లాడుతున్నారు, healing together, కలిసి స్వస్థపరుస్తున్నారు, and so on. ఆ విధంగా ముందుకు కలిసి పనులు This చేస్తున్నారు. is the meaning of unity of the Spirit. ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతకు అర్థం ఇదే. In many places in the book of Acts we come across a phrase, with one accord they did everything. అపోస్తలుల కార్యంలో అనేక చోట్ల మనము ఏక మనస్సుతో వారు కార్యములు చేసిరి అని చూస్తున్నాం. Yes, when we are filled with the Spirit, we will get this unity and we can easily submit to one another. ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మతో నింపబడతామో ఐక్యత పొందుతాం, అప్పుడు మనం అన్ని కలిసి చేస్తాం. As I told you, filling with the Holy Spirit is the remedy or solution to all the problems we face today. నేను ఇప్పటికే చెప్పినట్లుగా మనం ఈ రోజుల్లో ఎదుర్కొనే ప్రతి సమస్యకు ఆత్మ చేత నింపబడే పరిష్కారం. Yes, with the limited time I got, I finished the subject. మరి నాకున్న పరిమితమైన సమయంలో ఈ అంశాన్ని ముగించాను. Now the ball is in your court ఇప్పుడు మీ దగ్గరే ఆ బంతి ఉన్నది, and you have to play. మీరే ఇప్పుడు ఆ బంతితో ఆడాలి. I do not know whether my sessions were useful to you for the past 2 days. గత 2 దినాలుగా నేను అందించిన సందేశాలు మీకు ఉపయోగపడ్డాయో లేదో నాకు తెలియదు. Let me quote a small story and by that I'll finish up. నేను ఒక చిన్న కథ చెప్పి ముగిస్తాను. Once a small boy caught a small bird and hid it in his hand in this way.
and came to his father. మరి ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒకసారి ఒక చిన్న పక్షిని తన చేతుల్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా మూసివేసి తండ్రి యొద్దకు వచ్చాడు. Then he asked a question to his father. ఇప్పుడు తండ్రికి ఒక ప్రశ్న వేశాడు. Father, I have got a bird in my hand. తండ్రి, నా చేతుల్లో ఈ పక్షి ఉన్నది. You have to tell me whether it is alive or dead. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి, అది బతికుందా చనిపోయిందా? If the father says it is dead, he will open the hands and the live bird will fly off. ఒకవేళ తండ్రి కనుక అది చనిపోయిందంటే చేతులు తెరుస్తాడు, ఆ బ్రతికిన పక్షి ఎగిరిపోతుంది. If the father says it is alive, he will press it and kill it and show the dead bird. మరి ఒకవేళ తండ్రి ఆ పక్షి బ్రతికే ఉందని చెప్తే ఈ చేతులు గట్టిగా నొక్కి ఆ పక్షిని చంపేస్తాడు. So his plan was to win at any cost. ఇప్పుడు తనకున్న ఆలోచన ఏంటంటే ఏ రీతిగానైనా నేను గెలవాలి. But his father was much more brilliant than him. అయితే అతని కంటే అతని తండ్రి ఇంకా తెలివి కలిగిన వాడు. The father said, son, the answer is in your hands. ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ఆ కొడుకుతో అన్నాడు, ఆ జవాబు నీ చేతుల్లోనే ఉంది. Yes, the answer is in your hands. ఆ జవాబు నీ చేతుల్లోనే ఉంది. Can I finish up my message? This is exactly what I would like to tell you. నేను సందేశం ముగిస్తుండగా నేను చెప్పేది మీకు ఇదే. Whatever you heard from me and brother B. John, all these things you heard, will it be useful to you? What is the answer? The answer is in your hands. వారు చెప్పింది, సోదరులు జాన్ గారు చెప్పింది, అవన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడ్డాయా లేదా అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. Yes, we have to do our duty, then only these things will be beneficial and a blessing to us. మన బాధ్యత మనం నెరవేరిస్తే అవన్నీ కూడా మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. I hope in the coming days we all will take a decision to obey all these things and lead a victorious, spirit-filled, abundant life. మరి విజయవంతమైన ఆత్మతో నిండిన జయ జీవిత సమృద్ధి జీవితాన్ని రాబోయే దినాల్లో మనం అందరం ఒక మంచి నిర్ణయంతో అనుభవిస్తామని ఆశిస్తున్నాను. Thank you for your patient listening. నా సహనంతో విన్నందుకు వందనాలు. Those who have ears to hear, let them hear. చెవి గలవాడు వినుగాక. ఆమేన్.